नमस्कार फ्रेंड्स। 3 सेप्टेम्बर बुधवार दिन पड़ुअछि बड़ एकादशी। तो एही दिन रे आपण जदि तुलसी रे बांधि दियंती एही गुप्त जिनिस तो आपणक घरे हजारे गुणा धन वृद्धि होइथाई। एहार बिना तुलसीर गछ अधूरा रहिथाई। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं तुलसी गछ पूजा करिथिले एवं एहार रहस्य विषय रे जणाइथिले। बंधुगण, तुलसी गछ तो समस्तक घरे देखिबाकू मिलिथाए, किंतु बहुत कम लोक तुलसी विषय रे शास्त्र रे बता जाइथिबा केते सबु गुरुत्वपूर्ण नियम विषय रे जानि न थांती। तुलसीर पूजा केमिति करिबा उचित, तुलसी को जल किपरि अर्पण करिबा उचित, तुलसी पाखरे केउ सबु वस्तु रखिले शुभ होइथाए, एमिति अनेक नियमर पालन करिबा आवश्यकता अटे। एहा छड़ा आपण जदि एकादशी दिन तुलसी मूलरे एही गुप्त जिनिस बांधि दियंती तो आपणଙ୍କୁ माँ तुलसींकर आशीर्वाद प्राप्त होइथाए। आपणଙ୍କ घरे माँ लक्ष्मींकर सर्वदा निवास होइथाए। बंधुगण, तुलसी गछ घरे रहिले प्रत्येक सदस्यଙ୍କ ପାଇଁ बहुत लाभकारी साब्यस्त हुए। एही गछ प्रत्येक दृष्टिकोणरू उपयोगी होइथाए। पुराण शास्त्र अनुसारे तुलसी रे देवी लक्ष्मींकर वास होइथाए एवं नियमित भावरे एही गछर पूजा करिबा द्वारा लाभ अवश्य मिलिथाए। जदि आपण तुलसी को घरे रखिबा सहित सेथिरे एही गुप्त जिनिस बांधि देबे, आपणଙ୍କୁ बहुत गुणरे लाभ प्राप्ति हेबो। काहेकि ना एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी को अधूरा माना जाइथाए। एही जिनिस तुलसी को संपूर्ण करिथाए। एथिपाई शास्त्र रे एहार सबुठु अधिक महत्व वर्णना करा जाइछि। बंधुगण, केवल भारत रे नुहे बरं संसारर अधिकरु अधिक देश रे तुलसी को बहुत चमत्कारी गछ माना जाइथाए। एही गछरे बहुत औषधीय गुण रहिबा सहित आध्यात्मिक रूप रे एहार महत्व बता जाइअछि। प्रत्येक हिंदू घरे धार्मिक अनुष्ठान हेउ अथवा यज्ञ हेउ सेथिरे तुलसीर प्रयोग अवश्य करा जाइथाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान विष्णुंकर पत्नी कुहा जाइअछि। एही कारणरू तुलसी जगत जननी अटंती। तुलसी को समस्त देवी देवता मानकर वरदान प्राप्ति होइछि, जहा द्वारा आमे तुलसीर पत्र को अमृत कहिथाउ। जेउ स्थान रे तुलसीर गछ रहिथाए सेही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर वास होइथाए एवं तुलसी को पूजा करिबा द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाइथाए। जेमिति सूर्य उदय परे रात्रिर अंधकार नष्ट होइथाए, ठीक सेही परि भावरे तुलसी को पूजा करिबा द्वारा समस्त पाप मध्य नष्ट होइथाए। शास्त्र अनुसारे जेउ घरे तुलसीर गछ हरा भरा सबुज जिमारे परिपूर्ण रहिथाए सेही घरे सुख शांति और समृद्धि बनी रहिथाए। भगवान विष्णुंक पूजारे तुलसी पत्र व्यवहार करा जाए, कारण तुलसी पत्र बिना भगवान विष्णु कौनसी प्रकार भोग को स्वीकार करिनथंती। एथिपाई प्रत्येक हिंदू घरे तुलसीर गछ अवश्य रहिबा उचित। यदि आपणक घरे तुलसी गछ अछि तो घरे सुख शांति और समृद्धि पाई तुलसी माँ को ओढ़णी अवश्य चढ़ाइबा उचित। एमितिरे लोके तुलसी गछ खाली लगाई देई थांती, किंतु सेमाने तुलसी माँ को ओढ़णी चढ़ाई न थांती, जेउ कारणरू तांकु तुलसी लगाइबार पुण्य प्राप्त होई न थाए। सर्वदा ध्यान रखंतु कि तुलसीरा गछ ओढ़णी बिना अधूरा रही थाए। तुलसी गछ गोटे सामान्य गछ नुहे, बरं एहा देवी अटंती, भगवान विष्णुंकर पत्नी अटंती। तांकु आमे आमर माता मानि थांती। एथिपाई तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाइबा उचित। एहा द्वारा पति पत्नींक मध्यरे प्रेम और विश्वास बढ़ी थाए। घरे रहुथिबा महिला सर्वदा सुहागिनी रही थांती, किंतु तुलसी को ओढ़णी चढ़ाइबा समय रे आपण एही कथार ध्यान रखिबे कि आपण तुलसी को नाली रंगर ओढ़णी चढ़ांतु नाही, कारण नाली रंगर संबंध मंगल ग्रह सहित रही थाए एवं बुध ग्रहर तुलसी सहित संबंध रही थाए। मंगल
ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହ ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀରେ ନାଲି ଚୁନରି କେବେ ବି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ତୁଳସୀରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁନରି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ତୁଳସୀରେ ସର୍ବଦା ନୂଆ ଓଢ଼ଣୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀରେ ନୂଆ ଓଢ଼ଣୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକାଦଶୀ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଅଛି। ଯଦି ଏହି ଦିନ ଆପଣ ନୂଆ ଓଢ଼ଣୀ ଆଣି ତୁଳସୀରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀରେ ଓଢ଼ଣୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବଦଳାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀର ବିବାହ ବି ଅବଶ୍ୟ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଲୋକ ଜଣା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଜିନିଷ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ବହୁତ ହିଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ବହୁତ ଦେଖାଶୁଣା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଯାଇ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଅପଶବ୍ଦ ନ କହିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଭୁଲରେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ଅଥବା ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ପାପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଥାଏ, ସେହିଠାରେ କିମ୍ବା ଆଖପାଖରେ ପାନଛିପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘୋର ଅନର୍ଥ ଘଟିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପାତ୍ର ବି ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ଆଖପାଖରେ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ତଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଣେଶ ପ୍ରତିମା ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ କୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଛ ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପାଖରେ କୌଣସି କପଡ଼ା ନ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା କପଡ଼ାରୁ ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। କେତେକ ମହିଳା ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ନିଜ କେଶକୁ ଖୋଲା କରି ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା କେଶକୁ ବାନ୍ଧି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପରେ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଭଲ ମାଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗନ୍ଧିଆ ଜାଗାରୁ ମାଟି ଆଣି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ମା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀକୁ କେବେ ବି ଗନ୍ଧିଆ ସ୍ଥାନରେ ନ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଘରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ନ ଶୁଖିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ତୁଳସୀର ଗଛ ଶୁଖିବା ହେଉଛି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଅଟେ। ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ଘରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୁଖିଯାଇଥିବା ତୁଳସୀରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ଏହା ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛର ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ସବୁଜମୟ ହରାଭରା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ନ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି,
ତୁଳସୀଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗଛ ସର୍ବଦା ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାକୁ କରି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କେଉଁ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିପାରିବେ। ତ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୁଧବାର ଦିନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଅଛି। ତ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଉଳ ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଏବଂ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେଇ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିଲେ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଘରେ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଅଟେ।